Namaste, ladies and gentlemen, scholars, aspiring dancers. Uchishta Bharata. In this section, let's talk about the Prakriti and Purusha aspect as to why I am talking about it. The very point about Prakriti and Purusha, keeping in view Dharma, Artha, Kama, Moksha. At the same time, why Lord Shiva is considered as one of the primary deities whom everyone praise. At the same time, there are many arguments and debates. However, I would not want to get into that because there are many Puranas that are talking about. And there is one other argument or debate that Mother Goddess is the sole creator of universe and she is the one who is the primary source for the universe creation towards the Dharma, Artha, Kama, Moksha aspects. Let's see in detail. Before even starting, first thing is first. My apologies for not responding or not talking or not even trying to talk to anyone about whatever that had happened with me, because I was in a confused state as to what exactly is happening with me, who am I, what is my purpose, etc., etc. All of those questions were coming into my mind. After hearing to Shiva Purana in a serial, I could get that clarity. What is my purpose? What is that I am born for? What is that I need to do now to get this? I could come out of this confusion. So kindly forgive me in case if I have taken to one and all, specifically to my near and dear ones who have been taking care of me during this situation, pandemic situation.
Kindly forgive me for the late reply. Please do understand what is that I am going through. I hope you understand. To continue with, let's recap what exactly has been told in the recent episodes. We were talking about four Manasaputras: Sanat, Sanandan, Sanatan, Sanat Kumara, and Saptarishis: Marichi, Bhrigu, Angirasa, Pulaha, Pulasta, Vashishta, and Atri. And we were talking about Daksha Prajapati and Narada being created by Vishnu. Narada specifically for preaching the divine poetry to the society or the people on this globe, in this globe, and Daksha Prajapati to rule this whole of the globe. And Daksha Prajapati having her daughter Sati Devi, and Sati Devi incidentally marrying Lord Shiva in the with the opposition of Daksha Prajapati, and Daksha Prajapati not calling Lord Shiva for the yajna, and Sati Devi exhuming herself in the flames, and then being born as Parvati Devi for killing Tarakasura, born as Parvati Devi, and Parvati Devi subsequently marrying Lord Shiva, for whom Kartikeya is born, and Kartikeya is the one sole contributor for the universe renaissance again, because it was being ruled by Asuras, so-called Tarakasura, because he had got a boon from Vishnu. మనం ఇటీవల ఇంతకుముందు వీడియోలు చూస్తే కనుక దాంట్లో సనత్ కుమార్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, కుమారుడి గురించి మాట్లాడుకున్నాం, సనందన్ కుమారుడి గురించి మాట్లాడుకున్నాం, సనాతన కుమారుడి గురించి మాట్లాడుకున్నాం, సనత్ కుమార్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అలాగే సప్త ఋషుల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. మరీచి, భృగు, అంగీరసుడు, పులస్తుడు, వశిష్ఠుడు, అత్రి. అలాగే విష్ణుమూర్తి దక్ష ప్రజాపతిని కూడా సృష్టించాడు, నారదుడిని కూడా సృష్టించాడు. నారదుడు ఏంటంటే దేవుడికి సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ చెప్పడానికి ఈ భూలోకంలో అతనికి చెప్పాడు, ఆదేశాలు ఇచ్చాడు. అలాగే దక్ష ప్రజాపతికి కూడాను ఈ భూలోకాన్ని పరిపాలించడానికి సృష్టించాడు. అలాగే దక్ష ప్రజాపతికి సతీదేవి అనే కూతురు పుడుతుంది. సతీదేవి ఈశ్వరుడిని పెళ్లి చేసుకుంటుంది. అది కూడా దక్ష ప్రజాపతికి ఇష్టం ఉండదు. ఇష్టం ఉండాలి లేకపోయినా పెళ్లి చేసుకుంటుంది. దక్ష ప్రజాపతి హోమం చేస్తాడు. హోమం చేసినప్పుడు శివుని పిలవడం, అది తట్టుకోలేక, మాటలు తట్టుకోలేక దక్ష ప్రజాపతి ఏవైతే మాటలు అంటారో ఆవిడ సహగమనం అయిపోతుంది, బూడిద కింద మారిపోతుంది. మళ్ళీ పార్వతీదేవి కింద పుడుతుంది. దానికి కూడా ఒక కారణం ఉన్నది. పార్వతీదేవి శివుణ్ణి పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఒక కొడుకు పుడతాడు. ఆ కొడుకే కార్తికేయుడు. కార్తికేయుడే కారణ జన్ముడు అవుతాడు ఇక్కడ తారకాసురుడిని వధం చేయడానికి.
ఎందుకు అంటే తారకాసురుడు మనకి పరిపాలించేటప్పుడు అందరినీ ఒక రకమైన బాధలు పెడుతూ 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 చేస్తున్నారు. తారకాసురుడికి ఒక వరం దొరుకుతుంది బ్రహ్మ ద్వారా, అది కార్తికేయుడే చేయగలడు. ఇక్కడ ఇంకో ఘట్టం కూడా ఉన్నది. శివుడు చంపేద్దామని చూస్తాడు, వెళ్తాడు, కానీ నారదుడు ఆపుతాడు. ఎందుకు అంటే అది కార్తికేయుడే చేయాలి ఆ పని. అలా చేయడం మూలానే సృష్టికి కళ్యాణకారకం అవుతుంది అని చెప్పి అప్పుడు వీరభద్రుని పంపించి తారకాసురుడు ఒక సైన్యాన్ని వధం చేస్తాడు. అలా చేస్తూ చేస్తూ ఓకే, ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్దాం. అసలు నేను ఎప్పుడు ప్రకృతి పురుషుడు గురించి మాట్లాడతాను. ఏంటి ప్రకృతి పురుషుడు మాట్లాడుతున్నారు, ఇతను అసలు ప్రకృతి ఎవరు, పురుషుడు ఎవరు, ఏ రకమైన సంబంధం ఉన్నది ఇద్దరికి మీరు అడగవచ్చు. ఇక్కడ రెండు వాదనలు ఉన్నాయి. ఒకటి, శివుడి ద్వారా ఈ సృష్టి సృష్టించబడ్డది అని చెప్పి ఒక రకమైన వాదం ఉన్నది. ఇంకోటి, విష్ణుమూర్తిని మళ్ళీ బ్రహ్మని సృష్టించేది అని చెప్పి. అలాగే ఇంకో చోటు ఇంకోళ్ళు అమ్మవారు ద్వారా ఈ సృష్టి సృష్టించబడ్డది, అక్కడ శివతత్వం తర్వాత వచ్చింది, బ్రహ్మ విష్ణు శివుణ్ణి సృష్టించారు అని చెప్పి. ఇప్పుడు అవన్నీ వాదనలు పక్కన పెట్టి మనం ఒక రకంగా వెళ్దాం, ఈ దారిలో వెళ్దాం. శివుడు సృష్టించాడు అని చెప్పి అదే ప్రామాణికంగా తీసుకుని వెళ్దాం. ఎందుకంటే దాంట్లోనే వెళ్తే కనుక చాలా ఉన్నాయి చెప్పుకోవాల్సింది. అది నేను తర్వాత కవర్ చేస్తాను, తర్వాత నేను దాని గురించి మాట్లాడతాను. మనం ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే కనుక సచ్చిత్ ఆనంద రూపం శివోహం శివోహం అంటారు. శంకరులు వారు సచ్చిత్ ఆనంద రూపం శివోహం శివోహం. అలాగే లలితా సహస్రనామంలో కూడా చిదగ్నికుండ సంభూత దేవ కార్య అని చెప్పి కూడా అంటారు. ఇక్కడ సత్ అంటే మనకి ఈ లోకంలో ఉండడం, పరోక్షంగా ఉండడం. అలాగే నేనెవరు, నా యొక్క పర్పస్ ఏంటి, నేను ఎందుకు వచ్చాను, నేను ఏంటి చెయ్యాలి, బస్ అంతవరకు అంతే సత్ అనే దానికి అర్థం. మనకి అనేకమైన జీవరాశులు సృష్టించబడ్డాయి. వాటికి ఒక కారణం ఉంటుంది, దాన్నే మనం ఆబ్జెక్టివ్ అంటాం, సబ్జెక్టివ్ కూడా అంటాం దాన్ని. అది మనం ఆలోచించాల్సి. అలాగే స్పేస్ అండ్ టైం అని చెప్పి ఉంటుంది. ఇక్కడ స్పేస్ అంటే వేగం, కాలం. ఇక్కడ మళ్ళీ కాలమానం కూడాను మనువుని సృష్టించాడు బ్రహ్మ. ఒకవేళ మనం ఈ విధంగా వెళ్తే కనుక, నేను ఎందుకంటే ఈ విధంగా వెళ్ళదలుచుకున్నాను, ఎందుకంటే ఈ విధంగా నేను మొదలు పెట్టాను కాబట్టి. ఇది చెప్పాలి అంటే అనంతం, ఈ సృష్టి అనంతం. అలాగే
మనసు, బుద్ధి, చిత్తం ఉంది. అది కూడా అనంతమే చెప్పాలి అంటే. ఇప్పుడు మనం ఈ పని చేస్తున్నాం, నేను రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను అంటే నాలో ఎన్ని ఆలోచనలు ఉండాలి. అది మనం ఆలోచించాల్సింది. దాన్ని చిత్తం అంటాం. ఉపాధి కొత్తం. ఇంకా ఏవైతే మనం కార్యాలు చేస్తున్నామో దాన్నే ఉపాధి అంటాం. అర్థం చేసుకో. వివర్తనం గురించి కూడా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను. అంటే నేను ఎవరు, పరోక్షంగా అక్కడ నేనెవరు, నా యొక్క అర్థం ఏంటి, అక్కడ ఈ దేహం సపరేట్గా లేదు, నేను అనేది సపరేట్గా లేదు. అర్థం చేసుకో. ఈ దేహంలోనే కర్త ఉన్నాడు, కారణుడు ఉన్నాడు. అది ఇలాంటి ఈ గుణాలు నేను ఏవైతే మాట్లాడుతున్నానో ఇవి సాక్షాత్ శివస్వరూపంలో ఉన్నాయి. అది మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అదేంటి? అది పురుషుడు లక్షణాలు అని చెప్పారు. ఇక్కడ చూస్తే కనుక శివుడి జీవితంలో సతీదేవి వచ్చింది, ఆవిడ సహగమనం అయింది, మళ్ళీ సమాధికి వెళ్ళిపోయారు, మళ్ళీ చిత్తంకి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ చుట్టుపక్కల అందరూ ఉన్నారు, అయినా సరే ఆ ధ్యానంలోనే ఉన్నాడు అతను. అది మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది. అలాగే పార్వతీదేవి వచ్చింది శివుడి జీవితంలో. అక్కడ ఒక కారణం ఉన్నారు, కార్తికేయుడు పుట్టారు. అక్కడ మళ్ళీ పార్వతీదేవి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. ఆవిడ మళ్ళీ అక్కడ ధ్యానంకి వెళ్ళిపోతాం. ఇలాగ మనం చూస్తే కనుక శివుడు ఎన్ని రకాలుగా మార్పులు చెందారు అనేది మనం చూస్తే కనుక, అందుకే శివుడు ఇక్కడ ధర్మం ప్రకారం వెళ్ళాడు. గజ చర్మాంబరుడు, విభూతితో పూర్తిగా దేహంతో ఉంటాడు, కపాలాలతో ఉంటాడు, జటాజూటలతో ఉంటాడు, సర్పం ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ అతను ఎప్పుడు చిదానంద రూపం శివోహం శివోహం. అందుకే శివతత్వం చాలా మూలం. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. అందుకే నాట్యం చేసేవాడు, నటించేవాడు శివస్వరూపంతో సమానం. అందుకే పురుషుడు కింద వస్తాడు. దీన్నే లింగం కూడా మనం శివస్వరూపాన్ని శివలింగ రూపంలో చేస్తాం. లింగం అంటే ఇక్కడ
మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఉన్నది. ఒకటి నిరాకార స్వరూపం, ఇంకోటి లింగం లేనిదే ఈ సంసారం గడవదు. దీన్నే మనం సోర్స్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ అంటాం. ఎప్పుడైతే స్త్రీ పురుషుడు ఒక కలయిక అవుతుందో, ఆ లింగం ఎప్పుడైతే కలయిక అవుతుందో అప్పుడే పిల్లలు పుట్టడం, ఈ సంసార జీవితం ఏదైతే ఉందో ఈ కాలచక్రం కదులుతుంది. ఈ కాలచక్రం ఒక దానికి వస్తుంది. అది మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రకృతికి వద్దాం. ప్రకృతికి వచ్చేటప్పటికి అమ్మవారిని తీసుకుంటాం. పార్వతీదేవి, లలిత అమ్మవారు, వీళ్ళ గురించి మాట్లాడతాం మనం. ఈవిడ గురించి మాట్లాడతాం. అసలు ఈవిడిని ప్రకృతి ఎందుకు అన్నారు? ఎందుకు అంటే ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షం ఈ 4 పాటిస్తూ ఈవిడ ఎన్ని జన్మలు ఎత్తారు? సతీదేవి జన్మెత్తింది, సంధ్యాగా జన్మించింది. అక్కడ సంధ్యాగా జన్మించి ప్రాతః సంధ్య, సాయం సంధ్య, మధ్యాహ్న సంధ్య, సాయం సంధ్య సృష్టించింది. అక్కడ మళ్ళీ సహగమనం అయ్యి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ సంధ్యాదేవి శివుడి దగ్గర శివుడితోటి 2 వరాలు కోరుకుంటుంది. ఒకటి, ఎప్పుడైతే ఒక జీవి ఎప్పుడైతే ఒక జీవాత్మ 12వ ఏట నుంచి 14వ ఏట నుంచి 30-40 లోపు ఉండే వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఆకర్షణ కలిగించు అని చెప్పబడ్డాయి పురాణాల ద్వారా. ఇది నేను శివపురాణం సీరియల్లో నేను చూశాను. ఆవిడ అడుగుతుంది. రెండోది, నన్ను ఇంకా ముక్తి చేసే, నేను మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటే ఒక పుణ్య జన్మ తీసుకోవాలి అని చెప్పి అప్పుడు పార్వతీదేవి కింద పుడుతుంది. పార్వతీదేవి కింద పుట్టి శివుణ్ణి పెళ్లి చేసుకుని కారణ జన్మ తీసుకుంటుంది. ఆవిడ కార్తికేయుని పుట్టిస్తుంది. కార్తికేయుడు వచ్చి తారకాసురుని వధిస్తాడు. ఈ ఘట్టాలు చూస్తే కనుక ప్రతిదీను ప్రకృతి ధర్మం ఉంది, నియమనిష్టలతోటి ఆవిడ ఉన్నారు, అంతవరకే చేశారు. అందుకే ప్రకృతి ధర్మం ఎప్పుడు ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షంతో కూడింది. వీళ్ళిద్దరూ పాటించారు కాబట్టే శివశక్తి శక్తాయుక్తో అంటారు. అక్కడ శివుడు సచ్చిదానంద రూపం శివోహం శివోహం అంటారు. అక్కడ లలితా సహస్రనామంలో లలితదేవిని సృష్టించే కంట ముందు శివుడు హోమం చేసేటప్పుడు దాన్ని చిత్ అగ్నికుండ సంభూత దేవకార్య అని చెప్పి సంబోధిస్తారు. ఆ లైన్ చాలా
ఆహ్లాదకరం, అది మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఇఫ్ వి టేక్ ప్రకృతి అండ్ పురుష ఆస్పెక్ట్, ప్రకృతి బీయింగ్ మదర్ గాడెస్ who had taken the reincarnation into many births, starting from Sati Devi, turning to ashes, Sati Devi being the Daksha Prajapati's daughter, who married Shiva against the wish of Prajapati, and then taking the birth of Sandhya. Sandhya again being the very reason for the creation of Sandhya Vandanam, that is Pratah Sandhya, Madhyana Sandhya and Sayam Sandhya. And then Sandhya asking for 2 boons with Lord Shiva. During the period of teens time, that is between 14 and 40 years, 30 years or 25 years, if we really see, that's when every girl or boy should get that erotism, because this sansara has to move on, which really has to be understood, which really has to go on, and Lord Shiva gives. And the second boon is, I want to have moksha. Moksha in the sense, I do not want to stay in this world anymore, and I want to be born and married to a divine person. Thus, she is born as Parvati Devi, again marrying Shiva for a very reason, to kill Tarakasura, who was creating havoc and other things. Whole of these, if you really see, Mother Goddess was the very reason for stabilizing dharma, artha, kama, moksha aspects. And here if you see both of these, Shiva and Parvati, or Durga Devi or Lalita Devi, had all the powers within and out of them. Still, they followed that dharma aspect, artha aspect, kama aspect, and the moksha aspect. And that is the reason why, if you really see, if a person dies, once he finishes his duties off, he goes off, and he or she is again born. This is what is the direct message that I would want to give to every dancer and individual, whoever are watching this video, to understand Prakriti and Purusha aspect from this front, from this point of view, and have that deeper understanding, in-depth understanding, to really get to that point. ఇక్కడ
ఒక డాన్సర్ కానీ, ఒక నాట్యం చేసేవాళ్ళు కానీ, నటించేవాళ్ళు కానీ, ఈ నాటకాన్ని కానీ, ఈ నాట్యం చూసేవాళ్ళు కానీ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నాట్యం చేసేవాళ్ళు, నటనం చేసేవాళ్ళు ప్రకృతిని కూడాను, ప్రకృతి పురుషుల్ని ఇద్దరిని పోర్ట్రే చేస్తారు. పోర్ట్రే చేయడం అంటే అక్కడ జీవిస్తారు. అదే జీవాత్మ పరమాత్మ అంటాం మనం. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రకృతి పురుషుడుకి ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షం యొక్క విలువ అక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. చాలా అర్థం ఉంది. ప్రకృతి ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షంకి ఇంకా చాలా పెద్ద విశ్లేషణ ఇవ్వాలి. దీని మీద తర్వాత సపరేట్గా వచ్చే వీడియోలో చెప్తాను. ఇందులో ప్రకృతి పురుషుడు అసలు ఎందుకు శివుణ్ణి, అమ్మవారిని తీసుకుంటున్నాము అనేది ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది. చిదానంద రూపం, చిత్ ఆనంద రూపం, శివోహం శివోహం, సత్ చిత్ ఆనందం, తత్వం అసి, చిదగ్నికుండ సంభూత దేవకార్య. దయచేసి నేను ఏంటి చెప్పినా, ఏ తప్పులు ఉన్నా సరే ఓ చిన్నవాడిగా క్షమించగలిస్తే క్షమించండి. నేను కూడా మనిషిని మాత్రమే, నిమిత్త మాత్రమే. నాకు తెలిసింది కొంత, తెలియనిది ఎక్కువ ఉన్నది. ఏవైనా ఉంటే కనుక నా ఒక ఫోన్ నంబర్ కూడా ఉన్నది వీడియోలో, అది కూడా నేను ఇస్తాను. ఈమెయిల్కి ఇచ్చి ఇది తప్పు చెప్పారు మీరు, ఇది కరెక్ట్గా చెప్పండి, ఇది కరెక్ట్ చెప్తే అది నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ ఫాల్ట్స్, ఎనీ మిస్టేక్స్ ఇన్ దిస్ వీడియో, please do kindly let me know via email or the phone number. It would be really helpful for me to correct. Thus I close this video with a positive note. Stay blessed. Have a blissful life. May the Guru's grace be with all across Uchishta Bharata.